जय गुरुदेव। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, छेल्ला लेक्चरमां आपणे रासायणिक प्रक्रियाने समतोलित कई रीते करवी तेना विशेनी विगतवार माहिती मेळवेली। आ लेक्चरमां आपणे रासायणिक प्रक्रियाओना प्रकारो विशेनी समजूती मेळवशुं। ते पहेला रासायणिक प्रक्रिया खरेखर थती होय छे त्यारे शुं बनतुं होय छे तेनी थोड़ी चर्चा करी लईए। आपणे एम थाय के रासायणिक प्रक्रिया थती होय तो त्यारे प्रक्रियकनी अंदर रहेला परमाणुओनुं रूपांतर निपजमां थतुं होय छे, परंतु खरेखर एवुं बनतुं नथी। एवुं पण नथी बनतुं के रासायणिक प्रक्रिया दरमियान प्रक्रियकनी अंदर रहेला परमाणु अदृश्य थई जाय अने तेमांथी निपजना परमाणु अचानक बनी जता होय छे, प्रगट थई जता होय छे। एवुं पण बनतुं नथी। तो खरेखर शुं थतुं होय छे? तो रासायणिक प्रक्रिया दरमियान प्रक्रियकनी अंदर रहेला परमाणुओ वच्चेना बंध तूटे छे अने तेमांथी नवा बंध बने छे, એટલે કે નિપજનું નિર્માણ થાય છે। આ બંધ વિશેની વિગતવાર માહિતી આપણે રસાયણ વિજ્ઞાનના ચેપ્ટર 3 અને 4 માં મેળવીશું। અત્યારે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના પ્રકારની ચર્ચા કરીએ, જેમાં પહેલો પ્રકાર આવે છે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા, જેના વિશે વિગતવાર અભ્યાસ કરીએ। સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાને સમજવા માટે એક પ્રવૃત્તિ ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ છીએ। તો આ પ્રવૃત્તિ માટે સૌપ્રથમ કાચનું એક બીકર લો। काचना बीकरनी अंदर केल्शियम ऑक्साइडना थोड़ा टुकड़ा लो। केल्शियम ऑक्साइड ने आपणे कड़ी चूनो कहीए छीए। त्यारबाद ते कड़ी चूनो लीधेला बीकरनी अंदर थोड़ुंक पाणी उमेरो अने पाणी उमेर्या बाद बीकरने हाथ वडे स्पर्श करो। आपणे बीकर गरम थयुं छे के नहीं, शुं अनुभव थाय छे ते कहेवानो छे। तो कड़ी चूना भरेला बीकरनी अंदर ज्यारे पाणी उमेरीए छीए तो त्यारे खरेखर कड़ी चूनो एटले के केल्शियम ऑक्साइड अने पाणी वच्चे तीव्र रासायणिक प्रक्रिया थती होय छे, जेना कारणे तेमांथी गरमी उत्पन्न थाय छे, उष्मा उत्पन्न थाय छे अने आ उष्माने कारणे बीकर गरम थई जाय छे। एटले के बीकरने स्पर्श करीए तो त्यारे बीकर आपणने गरम लागतुं होय छे। तो आम आ रासायणिक प्रक्रिया है तेने आपणे रासायणिक समीकरण स्वरूप में दर्शावशुं के खरेखर शुं बनतुं होय छे। तो सौ प्रथम कड़ी चूनो एटले के केल्शियम ऑक्साइड। केल्शियम ऑक्साइडनुं सूत्र आपणे जाणीए छीए, जे तमे तैयार करेलुं छे CaO थाय के जे घन अवस्थामां होवाथी नीचे आपणे S वडे दर्शावशुं। भौतिक अवस्थाओनी जे चर्चा करी तेनो उपयोग અહીં આપણે કરશું। તેમાં આપણે પાણી ઉમેરીએ છીએ तो पाणीનું रासायणिक सूत्र આપણે જાણીએ છીએ H2O થશે, જે પ્રવાહી અવસ્થામાં હોવાથી આપણે L વડે દર્શાવશું। તે બંને વચ્ચેની રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈને શું બને છે તેની વાત કરીએ। તો અહીંયાથી Ca એટલે કે કેલ્શિયમ છૂટો પડે છે। અહીંયા ઓક્સિજનનો પરમાણુ એક છે, એક અહીંયા છે, તો એક ને એક ટોટલ 2 ઓક્સિજનના પરમાણુ થયા અને હાઇડ્રોજનના પરમાણુ પણ 2 છે। તેથી 2 ઓક્સિજન છે અને 2 હાઇડ્રોજન છે, तो तेने काउंसमां लखीने नीचे 2 वडे दर्शावी शकाय। आ जे बन्युं तेनुं नाम छे केल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा तेने फोडेलो चूनो पण कहेवामां आवे छे, जे जलीय द्रावण स्वरूपे होवाथी तेने AQ वडे दर्शाववामां आवे छे। प्लस आज रासायणिक प्रक्रिया दरमियान गरमी मुक्त थती होय छे। गरमी एटले के उष्मा मुक्त थती होय छे, जेने आपणे प्लस करीने दर्शावीशुं। तो आपणे करेली प्रवृत्तिने रासायणिक समीकरण स्वरूपे आ रीते दर्शावी शकाय। याद राखजो मित्रों, केल्शियम ऑक्साइड ने कड़ी चूनो कहेवाय अने तेमांथी बने छे केल्शियम हाइड्रोक्साइड, तेने फोड़ेलो चूनो कहेवाय। तो आ रासायणिक प्रक्रिया दरमियान खरेखर शुं बने छे? तो आ रासायणिक प्रक्रिया दरमियान 2 प्रक्रियको हता, तेमांथी एक ज निपज बने छे। याद राखो, उष्माने निपज न कहेवाय। तो 2 प्रक्रियकोमांथी एक ज निपज बने छे, आवी प्रक्रियाने कहेवाय संयोगीकरण प्रक्रिया। एटले के जे रासायणिक प्रक्रिया दरमियान 2 के 2 थी वधु प्रक्रियकोमांथी एक ज निपज बने तेवी रासायणिक प्रक्रियाने संयोगीकरण प्रक्रिया कहेवाय। संयोगीकरण एटले के भेगुं थवुं, संयोजावुं। तो 2 के तेथी वधु प्रक्रियकोमांथी एक ज निपज बने आवी रासायणिक प्रक्रियाने संयोगीकरण प्रक्रिया तरीके ओळखवामां आवे छे। तो आ आपने आपेलुं छे ते संयोगीकरण प्रक्रियानुं उदाहरण छे। हवे CaOH ट्वाइस એટલે કે ફોડેલા ચૂનાનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? તો દિવાલોને આપણે કડી ચૂનો કરીએ છીએ એવું બોલીએ છીએ।
તો ત્યારે ખરેખર દિવાલો ઉપર આપણે જે સફેદ રંગનું દ્રાવણ લગાવીએ છીએ તે દ્રાવણ હોય છે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું, એટલે કે ફોડેલા ચૂનાનું. તો દિવાલ ઉપર ફોડેલો ચૂનો લગાવીએ ત્યારબાદ 2-3 દિવસ થાય એટલે તે દિવાલમાં ચમક આવે છે. તેનું કારણ છે તેમાંથી એક નવો પદાર્થ બને છે જેનું નામ છે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ, જેને રાસાયણિક સમીકરણ સ્વરૂપે અહીંયા દર્શાવીએ. એટલે કે દિવાલ ઉપર જે લગાવીએ છીએ તે છે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, જેનું સૂત્ર છે CaOH ટ્વાઇસ. હવે જ્યારે દિવાલ ઉપર કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ લગાવેલું હોય તે દરમિયાન વાતાવરણમાં રહેલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ તેની સાથે પ્રક્રિયા કરશે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુનું સૂત્ર થશે CO2. કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જલીય દ્રાવણ સ્વરૂપે હોવાથી AQ વડે દર્શાવીશ. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ છે એટલે G વડે દર્શાવશું. ત્યારે તેમાંથી શું બને છે? તો અહીંયાથી Ca એટલે કે કેલ્શિયમ છૂટો પડશે. અહીંયા કાર્બન સાથે 2 ઓક્સિજન છે, અહીંયા 2 ઓક્સિજન છે. આમાંથી એક ઓક્સિજન અહીંયા જોડાશે, એટલે કે કાર્બન હારે 2 હતા અને એક વધારાનો આમાંથી આવ્યો એટલે બન્યા 3, તો CO3 થશે. 2 હતા, એક આમાંથી આવ્યો. યાદ રાખો મિત્રો, CO3 એટલે કે કાર્બોનેટ સમૂહ છે જેના ઉપર +-2 વીજભાર હોય છે અને કેલ્શિયમ ઉપર +2 વીજભાર હોય છે. તેથી આ રીતે +2 ધનાયન -2 ઋણાયન સાથે જોડાશે. તમારા સમજવા માટે હતું, અહીં કંઈ ઉપર લખવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી. ત્યારબાદ આ જ પ્રક્રિયા દરમિયાન નિપજ તરીકે બીજો એક પદાર્થ બને છે. કયો બને છે જોઈએ. હવે આમાં શું વધ્યું? તો 2 હાઇડ્રોજન વધ્યા અને 1 ઓક્સિજન વધે છે. તો પ્લસ કરીને 2 હાઇડ્રોજન અને 1 ઓક્સિજન એટલે કે પાણી બને છે. અને જે અહીંયા કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ બને છે તે ઘન અવસ્થામાં હોવાથી S વડે દર્શાવશું. યાદ રાખો, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ છે તે ઘન અવસ્થામાં હોવાથી નીચે S વડે દર્શાવેલ છે. તો CaCO3 એટલે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ, એટલે કે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરી ત્યારબાદ બનતો તેમાંથી પદાર્થ છે. આરસ પથ્થરનું નામ સાંભળેલું હશે, જેને આરસ પહાણ પણ કહેવાય. તો આરસ પથ્થરનું સૂત્ર પણ CaCO3 જ થશે. એવી રીતે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું સૂત્ર પણ CaCO3 જ થશે. યાદ રાખવું. આગળ સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાને આપણે અન્ય ઉદાહરણોની ચર્ચા કરી. જે અહીંયા પહેલા ચર્ચા કરી તે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાનું એક ઉદાહરણ છે. આ સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ નથી. આ તો કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની ચર્ચા આવે છે તેના ઉપરથી બનતી એક પ્રક્રિયાની વાત છે. સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાનું બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ છીએ અહીંયા. બીજું ઉદાહરણ છે કોલસાનું સળગવું. તો આપણે જાણીએ છીએ કે કોલસો મુખ્યત્વે કાર્બન તત્વથી બનતો હોય છે. તો કોલસો સળગે ત્યારે ખરેખર શું થાય? તો કોલસામાં મુખ્ય તત્વ તરીકે કાર્બન હોય એટલે હું કાર્બનની સંજ્ઞા C લખું છું અને કોલસો છે તે ઘન અવસ્થામાં હોવાથી કાર્બનની સંજ્ઞા C નીચે S વડે દર્શાવીશ. કોલસો જ્યારે સળગે ત્યારે ઓક્સિજન વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરતો હોય છે, કારણ કે ઓક્સિજન વાયુની હાજરી વગર કોઈ પદાર્થ સળગી શકતો નથી. તો O2 એટલે કે ઓક્સિજન વાયુ. તેમાંથી શું બને છે? તો C અને O2 એટલે કે ઓક્સિજન વાયુ છે જે વાયુ અવસ્થામાં હોવાથી નીચે G વડે દર્શાવીશ. તો C + O2 એટલે કે તેમાંથી બનશે CO2 એટલે કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ. તો આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ બને છે. આવી જ એક બીજી પ્રક્રિયા લઈ છે જે પણ સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે. એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુ અને ઓક્સિજન વાયુ માંથી પાણી બનવું અથવા પાણીનું નિર્માણ થવું. હાઇડ્રોજન વાયુ અને ઓક્સિજન વાયુમાંથી પાણીનું નિર્માણ થવું તે પણ એક સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે, જેને રાસાયણિક સમીકરણ સ્વરૂપે આપણે દર્શાવીએ. તો હાઇડ્રોજન વાયુનું સૂત્ર થશે H2 અને ઓક્સિજન વાયુનું સૂત્ર થશે O2. તેમાંથી બને છે પાણી એટલે કે H2O જે પ્રવાહી અવસ્થામાં હોય છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયાને સંતુલિત કરવા માટે અહીંયા 2 લઈશ અને અહીંયા પણ 2 લઈશ, જે તમે અગાઉ શીખી ગયા છો કે કઈ રીતે સંતુલિત કરી શકાય, જેની ફરીથી માહિતી આપતો નથી. તો અહીંયા પણ 2 પ્રક્રિયકમાંથી એક નિપજ બને છે, અહીં પણ 2 પ્રક્રિયકમાંથી એક નિપજ બને છે. તો આમ સામાન્ય રીતે કહીએ કે રાસાયણિક સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા એટલે શું? તો જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન 2 કે તેથી વધુ પદાર્થોમાંથી
એક જ નિપજ બને તેવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કહે છે. તો આમ સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાના 1, 2 અને 3 આ ઉદાહરણો થયા, જેને સરળતાથી તમે સમજી શકો. આવા બીજા ઉદાહરણો પણ તમે વિચારીને લખી શકો છો. આગળ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાની વાત કરી, જે આમાંથી જ બનતો એક ભાગ છે. તમે જોયું સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા જે પ્રવૃત્તિમાં આપેલી હતી, આ પ્રવૃત્તિની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન નિપજની સાથે સાથે ઉષ્મા મુક્ત થાય છે. તો જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન નિપજની સાથે સાથે ઉષ્મા મુક્ત થતી હોય તેવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીં પહેલી રાસાયણિક પ્રક્રિયા જે દર્શાવેલી છે તે પોતે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ તો છે, પણ સાથે સાથે પોતે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા પણ છે. તો આપણે અમુક ઉદાહરણ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાના લઈએ કે ખરેખર ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા કઈ રીતની હોય છે, જેથી તેના ઉપરથી સમજૂતી મેળવી શકાય. તો ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાની ચર્ચા કરી છે, એટલે કે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાના ઉદાહરણોની વાત કરીએ છીએ. ફરીથી જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન નિપજની સાથે સાથે ઉષ્મા મુક્ત થતી હોય તેવી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા કહે છે. ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાનું પહેલું ઉદાહરણ લઈએ, કુદરતી વાયુનું સળગવું. તો કુદરતી વાયુ સળગે ત્યારે ખરેખર શું થતું હોય છે તેની વાત કરીએ. કુદરતી વાયુનું સળગવું જે એક ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે. તો કુદરતી વાયુનું એક ઉદાહરણ લઈએ, દાખલા તરીકે સીએનજી ગેસ, જે વાહનોમાં આપણે ઈંધણ તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો સીએનજી ગેસની અંદર મુખ્ય ઘટક તરીકે હોય છે મિથેન વાયુ, કે જેનું સૂત્ર થાય CH4. તે વાયુ અવસ્થામાં હોવાથી નીચે G વડે દર્શાવશું. તો કુદરતી વાયુ સળગે ત્યારે તેની અંદર રહેલો મિથેન વાયુ સળગતો હોય છે, એટલે આપણે મિથેન વાયુનું સૂત્ર અહીં લખીએ છીએ. સળગવાની પ્રક્રિયા ઓક્સિજન વાયુની હાજરીમાં થાય, તેથી અહીં ઓક્સિજન વાયુ માટે O2 સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું. તો કુદરતી વાયુ ઓક્સિજન વાયુની હાજરીમાં સળગે છે ત્યારે ખરેખર શું થતું હોય છે? રાસાયણિક પ્રક્રિયાને સંતુલિત કરવા માટે અગાઉથી હું અહીંયા સહગુણક તરીકે 2 લઉં છું, જે તમારે યાદ રાખવું પડે, અને અમુક પ્રેક્ટિસ બાદ તમે સરળતાથી તે યાદ પણ રાખી શકશો. તો અહીંયાથી કાર્બનનો C આવે છે. અહીં ઓક્સિજન 2 દુને 4 છે. 4 ઓક્સિજનમાંથી 2 ઓક્સિજન કાર્બન સાથે જોડાશે, તો 2 ઓક્સિજનને O2 સ્વરૂપે લખી શકાય. આ જે બનેલું છે તેનું નામ છે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, જે વાયુ છે તેથી G વડે દર્શાવું છું. વધ્યું શું? તો 4 હાઇડ્રોજન અને આમાંથી 2 ઓક્સિજન. તો 4 હાઇડ્રોજન એટલે કે 2H2 2 દુને 4, અને 2 ઓક્સિજન એટલે 2 ઓક્સિજન વધ્યા. અહીં બને છે તે પાણી નથી, પરંતુ તે છે પાણીની વરાળ, કે જેને G વડે આપણે નીચે દર્શાવશું, જેથી આપણને ખ્યાલ આવે. તો આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન સાથે સાથે ગરમી મુક્ત થાય છે. ગરમી એટલે કે ઉષ્મા મુક્ત થાય છે. તેથી આપેલ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે પહેલી, તે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે, કારણ કે તેમાંથી નિપજ તરીકે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ અને પાણીની વરાળ બને છે, પણ સાથે સાથે તેમાંથી ઉષ્મા એટલે કે ગરમી પણ મુક્ત થાય છે. આવું જે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાનું બીજું ઉદાહરણ લઈએ, જે છે શ્વસન. શ્વસન તે એક ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયા છે. કેવી રીતે? તો આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે જીવન જીવવું હોય તો આપણને સતત ઉર્જા એટલે કે શક્તિની જરૂર પડે. આપણે ઉર્જા મેળવવા માટે ખોરાક લઈએ છીએ, અને આ ખોરાકનું શરીરની અંદર પાચન થાય છે. દાખલા તરીકે આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ તેનું આપણા શરીરની અંદર પાચન થયા બાદ નાના નાના સરળ ઘટકોમાં રૂપાંતરણ થતું હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે બટાકા ખાઈએ, ભાત ખાઈએ, બ્રેડ ખાઈએ, તો તેનું આપણા શરીરની અંદર પાચન થાય છે, અને તેમાંથી એક પદાર્થ બને છે જેનું નામ છે ગ્લુકોઝ. આ ગ્લુકોઝ આપણા શરીરની અંદર ઓક્સિજન વાયુ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, એટલે કે જોડાય છે, અને તેમાંથી શક્તિ એટલે કે ઉર્જા મુક્ત કરે છે. તો આ આખી પ્રક્રિયાને સામાન્ય રીતે શ્વસનની પ્રક્રિયા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને આ પ્રક્રિયા દરમિયાન જે ઉર્જા મુક્ત થાય છે તે ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપની હોય છે. તેથી શ્વસન છે તે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે. તેને રાસાયણિક સમીકરણ સ્વરૂપે દર્શાવીએ.
તો આપણા શરીરની અંદર ગ્લુકોઝ ઓક્સિજન સાથે જ્યારે જોડાય ત્યારે તેમાંથી ઉર્જા મુક્ત થાય. તો ગ્લુકોઝનું સૂત્ર આગળ પણ આપણે જોઈ ગયા છીએ. ગ્લુકોઝનું સૂત્ર થાય C6H12O6, જે આપણા શરીરની અંદર દ્રાવણ સ્વરૂપે, જલીય દ્રાવણ સ્વરૂપે હોય છે અને નીચે એક્યુ વડે દર્શાવીશ. તેની સાથે આપણા શરીરમાં જે ઓક્સિજન વાયુ લે છે તે પ્રક્રિયા કરે છે. તો ઓક્સિજન વાયુ માટે O2. યાદ રાખો, અહીં ઓક્સિજન વાયુ અવસ્થામાં નથી, પરંતુ શરીરની અંદર રુધિર સાથે ભળેલો હોય છે, લોહી સાથે દ્રાવ્ય હોય છે, તેથી તેને નીચે એક્યુ વડે દર્શાવશું. અગાઉથી હું ઓક્સિજનની આગળ 6 લઉં છું, જેથી રાસાયણિક સમીકરણ સંતુલિત બનેલું રહે. હવે તેમાંથી શું બને છે તેની ચર્ચા કરીએ. તો આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે ઓક્સિજન વાયુ લઈએ ત્યારબાદ પાછો કયો વાયુ બહાર કાઢીએ છીએ? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ. તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ બને છે, જેનું સૂત્ર છે CO2. આ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ પણ શરૂઆતમાં શરીરની અંદર લોહીમાં દ્રાવ્ય હોય છે, એટલે જલીય દ્રાવણ સ્વરૂપે હોવાથી નીચે એક્ટિવ વડે દર્શાવશું. હવે આની આગળ હું 6 લઉં છું, જેથી કરીને રાસાયણિક સમીકરણ સંતુલિત થયેલું રહે. છેલ્લે આપણે પરમાણુની સંખ્યા ગણી લેશું. ત્યારબાદ આ જ પ્રક્રિયા દરમિયાન પાણી બને છે. પાણીનું સૂત્ર પણ તમે જાણો છો, H2O થશે, જેને નીચે પ્રવાહી અવસ્થામાં હોવાથી L વડે દર્શાવી શકાય છે. અહીં પણ સંતુલિત કરવા માટે આગળ હું સહગુણક તરીકે 6 લઉં છું. અને આ જ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન ગરમી એટલે કે ઉષ્મા મુક્ત થાય છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કાર્બનની સંખ્યા 6 છે, તો અહીંયા પણ કાર્બનની સંખ્યા 6. હાઇડ્રોજનની સંખ્યા 12 છે, તો અહીંયા હાઇડ્રોજનની સંખ્યા 6 દુને 12 થશે. ઓક્સિજનની સંખ્યા 6 ને 6 દુ 12, 12 ને 6 18 છે, તો તીરની જમણી બાજુ પણ 18 થવી જોઈએ. તો 6 દુ 12, 12 ને 6 18. તો આપણું રાસાયણિક સમીકરણ બંને તરફથી સમતોલિત છે. તો આ શરીરની અંદર થતી શ્વસનની પ્રક્રિયા પણ એક ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે. અને ત્રીજું ઉદાહરણ છે વનસ્પતિ દ્રવ્યમાંથી ખાતર બનવું. વનસ્પતિ દ્રવ્યમાંથી ખાતરનું બનવું. આપણે 14મા ચેપ્ટરમાં બાયોગેસ પ્લાન્ટની વિગતવાર સમજૂતી મેળવી, જેમાં જોયું કે વનસ્પતિના અવશેષો, પ્રાણીના અવશેષોને મોટા ખાડામાં દાટી અને તેને સળવા દેવામાં આવે તો ત્યારે તેમાંથી વાયુ બને છે. અને છેલ્લે જે રગડું વધે છે તેને આપણે કુદરતી ખાતર તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો વનસ્પતિના અવશેષો સડે, વનસ્પતિ દ્રવ્ય સડે તો ત્યારે તેમાંથી ખાતર બનવાની પ્રક્રિયા થાય. આ જ પ્રક્રિયા દરમિયાન ગરમી મુક્ત થતી હોય છે, ઉષ્મા મુક્ત થતી હોય છે, તેથી તે પણ ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે. તો આ ચર્ચા કરી આપણે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાની. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વધુ એક બીજી પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ લેશું. નમસ્કાર, આભાર.